अगला जिहड़ा साडा सैशन है उहदा सरनामा है जी पंजाबी बोली। तो इस सैशन नूं जिहड़ा है मॉडरेट कर रहे हैं डॉक्टर तौहीद अहमद चट्ठा साहब। उन्होंने अगे बेनती है कि वो तशरीफ लैन, तारीखदान ने, पंजाबी जुबान नाल प्यार करने वाले ने। तुसीं सारे जानते हो अज जो भी मेला लगा हुआ है और पिछले 10 साल तो जिहड़ा है वो मेले लैके चल रहे हैं तो सानूं सारिआं नूं जोड़दे ने, इकट्ठा करदे ने। रब इन्हां नूं सलामत रखे। तो इहदे बाद जिहड़ा है पंजाबी बोली इस बारे गलबात करने लई सैशन दे विच प्रोफैसर डॉक्टर जहीर अहमद वट्टू साहब अगे बेनती कि वह भी आ जाए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर विच पढ़ाते हैं तो यह भी एक कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर विच सजाने वाले ने पंजाबी दी। तो रब इन्हां दा साथ देवे, बहुत मेहनती इंसान ने। अगले साडे जिहड़े है ने प्रोने मियाँ आसफ साहब पंजाबी प्यारे ने, एक्टिविस्ट ने और इन्हां अगे बेनती कि भी तशरीफ लैन मियाँ आसफ साहब जी। मियाँ आसफ साहब अगे बेनती कि वो तशरीफ लैन। मियाँ आसफ साहब अगले जिहड़े साडे प्रोने ने अहमद रजा वट्टू साहब, उन्होंने अगे बेनती कि वह भी तशरीफ लैन। पंजाबी प्रचार के नाम तो अदारा चला रहे हैं जिहड़ा किताबां छापदा और इस तो अलावा इस अदारे का बहुत अच्छा जिहड़ा है कंट्रीब्यूशन है पंजाबी कॉन्फ्रेंस करवाना, जिहड़ी कि बहुत वड्डी पिछले दिनों ही हुई, सोशल मीडिया के उत्ते बड़ी खप रही। तो रब करे भी सलामत रहन। अगले जिहड़े साडे गलबात करन लई परौने ने आमिर रियाज टूटू साहब, सदा हासे वंडन वाले जी। इस मेले के नाल जिहड़ा है कई सालों तो जुड़े हुए हैं, तारीखदान ने, कालम निगार ने, खोजकार ने। पंजाब के नाल नाल मुल्की ते आलमी सियासत उत्ते भी डूंगी अख रखते हैं। तो हुण माइक जिहड़ा है डॉक्टर तौहीद अहमद चट्ठा साहब दे हवाले। अव्वल हमद खुदाए दा विरद कीजिए, इश्क कीता सो जग दा मूल मियाँ। पहले आप है रब ने इश्क कीता, माशूक है नबी रसूल मियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी साढ़े अज के प्राहुणियां दा। मैं बहुत ज़्यादा जिन्होंने कहते मशकूर हाँ कि तुसी अज इस साढ़े 11वें लैलपुर पंजाबी सुलेख मेले ते अपने बहुत सारी मसरूफियत चो टाइम कढ़िया ते आए। असी पिछले 10 साल तो जी एक मेले का एक चला रहे हैं, वो सब तो पहली गल तो यही है कि असी पंजाबी जुबान नूं लागू करना चाहते हैं, उन्होंने अगे वधाना चाहते हैं, वो लिखन पढ़न की जी है ना वो लोगों लिया चाहते हैं ये। सो अज का जो साडा सैशन है वो बेसिकली पंजाब दे विच पंजाबी नूं लागू करन वालियां तहरीकां ते और अज जिहड़ी पंजाबी है वो जिहड़े लोग उस पंजाबी नूं बचाउण वास्ते काम कर रहे हैं वो की कर रहे हैं। सो अज दी असी गलबात दा जिहड़ा मुੱਢ है वो आमिर रियाज होरां तो बनने हैं कि पार्टीशन तो पहले 47 के रौलियां तो पहले जिला पंजाब के अंदर पंजाबी का जिला पढ़न पढ़ाने का सिलसिला किस तरह से लोग किस तरह सोच रहे सन और किदां पंजाबी का उदों एक माहौल सी पूरे पंजाब विच, ते इहदे बारे सानू कुछ दसो। देखो पंजाबी की जिहड़ी गल हैगी है बुनियादी तौर पर सानू एक गल नूं समझ लेना चाहिए है, वो बहुत बुनियादी गल है और वो है कि इत्थे अंग्रेज़ों तो आने तो पहले की सिस्टम चल रहा है सर, फिर सानू यह समझ आएगा कि अंग्रेज़ों ने कीता की सी। और वो जिहड़ा फर्क है जिहड़ा एक बादशाहत का और एक नेशन स्टेट का है, अगर वो तुहाडे दिमाग के अंदर क्लीयर है तो फिर तुसीं उहदा निखेड़ा कर सकते हो। देखो इस वेले अंग्रेज़ों ने आने तो पहले सिंध दे विच फारसी दे विच तालीम दी जाती सी, अफगानिस्तान दे विच फारसी तालीम दी जाती सी, पंजाब दे विच भी फारसी तालीम भी दी जाती सी, सरकारी जबान भी हुई सी, लेकिन वो बादशाह है और बादशाह जिहड़े हैगे ने उन्हां दे वास्ते मीडिया नूं, कानून नूं, लैंगुएज नूं इस्तेमाल करन दी इन्नी जरूरत नहीं होंदी, वो सिस्टम ही हो रहा है। लेकिन नेशन स्टेट का काम हैगा सी कि उन्होंने धुनी तक लोगों को कंट्रोल करना सी। और अगर तुसीं ग्रामची नूं पढ़िया होए तो तुहानूं अंदाजा होएगा कि स्कूल बनाए ही इस वास्ते गए सन यूरोप विच भी कि लोगों के दिमागां ते कंट्रोल करना है। उस कंट्रोल करने वास्ते उन्होंने तालीम मीडिया ईजाद किया। और यह भी याद रखो कि 1947 तक एजुकेशन और इंफॉर्मेशन दोनों वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है सन ब्रिटिश पीरियड।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੀਮ ਫੈਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਨਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ 1851 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਕਾਮੀ ਸਕੂਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 71 ਦਾ ਸੈਂਸਸ 1871 ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ 1881 ਦਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ 1871 ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸਰਾਫਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮੀ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀ ਸਨ, ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਲਮ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਆ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। तमाम ब्रिटिश लिटरेचर लिखिया कि वो सब्जैक्ट है, उन्होंने कभी उन्होंने सिटीजन नहीं किया। और साड़ी है जी साउथ एशियन स्टेट्स है ने, ईवन है मिडल ईस्ट और सारे जिहड़े ने अज दी दिहाड़ी तक भी लोगों को रियाया ही समझते हैं। यह माइंड सैट साडे अंदर है, असी जो मर्जी कह लीए लेकिन असी सिटीजन नहीं समझते। और वड्डी लड़ाई अगर कोई है तो वो यही है कि सानू अपने आप को सिटीजन समझना, असी करांगे वो लड़ाई जितांगे तो अगली गल। हुण पंजाबी दी देखो, पंजाबी अंग्रेज़ां ने तो ओन नहीं की, अंग्रेज़ां ने अंजुमन पंजाब बनाई 1960 च आके 1860 च। और अंजुमन पंजाब का जिहड़ा हैगा दावतनामा वो एक दिता उन्होंने हिंदी दे विच, और एक दिता उन्होंने उर्दू दे विच, और तीसरा दिता पंजाबी गुरमुखी दे विच। यानी अगर पूरे इंडिया दे विच वो हिंदी और उर्दू नूं दो ज़बानां बना रहे सन, जिहड़े फोर्ट विलियम फैक्ट्री तो उन्होंने बनानी शुरू करतियां सन, ते पंजाब दे अंदर 3 ज़बानां बना रहे सन, और तिन्नां नूं उन्होंने तिन्नां धर्मां दे नाल जोड़ दिता। सो बेसिक कॉन्सैप्ट जिहड़ा उन्होंने दिता, और 1947 तक यही रहा कि सिख नूं पंजाबी पढ़ाते रहे गुरमुखी दे विच, लेकिन टारगेट जिहड़ा उस पॉलिसी का वो पंजाबी हिंदू और पंजाबी मुसलमान है कि उन्होंने तुसीं पंजाबी तो दूर करने वास्ते एक नूं उर्दू दे वल लाता, एक नूं हिंदी वल लाता। हुण तुसीं देखो कि पाकिस्तान बनने के बाद और इंडिया बनने के बाद ये जुड़वी जी गुलाम उन्होंने ज़बानां बनाईयां सन उर्दू और हिंदी के नाम से, उही गुलाम ज़बानां हाकम बन गई और उन्होंने ही आगे आगे आके इन्होंने कंट्रोल किया। सो तुसी ये देखते हो कि पूरे ब्रिटिश पीरियड के अंदर लैंग्वेज दे नाल, स्क्रिप्ट्स दे नाल, लहजे जिन्ने पंजाबी के टोटे उन्होंने कर छड्डे ब्रिटिश लिटरेचर दे विच, अपना गैजेटियर लिटरेचर दे विच, हिंदी और पंजाबी ये दो ऐसी ज़बानां ने जिन्हां दे तुहानूं टोटे, शुमाली हिंदी, फलानी हिंदी और किसी ज़बान का नहीं है। ये दो ज़बानां दे तुहानूं थां थां दे, क्योंकि दोवें वड्डियां ज़बानां और दोनों ही वो चाहते सन। उर्दू बना के उन्होंने तोड़ता सी उन्होंने, लेकिन उस तो इलावा भी तोड़ रहे सन वो नॉर्दर्न हिंदी पता नहीं की हर जगह लिखते सन। सो यह जो प्ले है, प्ले ऑफ द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स और लहजे, इस प्ले जोड़ा है यह भी सानू इनहेरिट किया रियासत ने, और यदा बहुत खतरनाक असर जोड़ा है वह पिया। ये बावजूद इत्थे पंजाबी का काम होया। मतलब सब तो वड्डा काम तो यही है कि साडे जिहड़े बाबे हैगे ने उन्हां दे कलाम जिहड़े हैगे ने वो रिवाइव होए, और तुसीं देखो कि उन्हां दे नाल एक दुनिया जुड़ी, क्योंकि उन्हां दी कंटीन्यूटी हैगी सी। अंग्रेज़ ने ओन नहीं कीता। वो जिहड़ी फरीना मीर ने अपना किताब लिखी है अपना सोशल स्पेस वाली, देखो ना, उन्हें कहा कि जनाब 150 साल तो कोई ऐसी ज़बान नहीं हैगी कि जिहड़ी रियासत दे विच ना होए, उहदे बावजूद जिंदा होए, उहदे बावजूद चल रही होए। और असीं देखिया इत्थे कि जैसे ही को
ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਪਠਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜੈਸੇ ਹੀ 47 'ਚ ਬਣੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ 1951 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿੰਦੀ ਲਗਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਡੋਗਰ ਜੋ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡੋਗਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਗਰੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬਣਾਈ, ਇੱਥੇ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਔਰ ਹਿੰਦਕੋ ਔਰ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਬਣਾਈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਅਗਰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਆਸਫ ਕਰੀਮ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 30s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜਰ ਕਲੋਨੀਅਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵਿੱਚ ਚੀਂ ਭਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਟਨਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। 1882 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਛੱਡਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਰਦੂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਿਆ 2008 ਤੇ ਕਮਾਲ ਲੋਹਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸਲੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ, ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਬੰਗਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੌਫਨਾਕ ਐਨੀਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਾਰਚ 72, ਕਿ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੱਪੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ।
ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਕਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ YouTube ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ 2013 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਕਹੀਏ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪੇजेस ਬਣਾਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, यार तुम उर्दू में क्यों नहीं बात कर लेते। लेकिन उत्थों फिर एक चलता रहा सिलसिला चलता रहा। हुण अगर असीं देखते हैं तो दुनिया भर दे अंदर जिहड़ियां वड्डियां ज़बानां दा जिहड़ा कंटेंट जनरेट हो रही है, क्रिएट हो रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਵਾਂ ਕਿਤੇ 10ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੀ ਐਪਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਾਂ ਤੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਦਰੀ ਡਿਕਸਟ ਡਾਂਸ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਮਾਦਰੀ ਦੇ ਡਾਂਸਰਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 2012 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਰਚਿੰਗ ਮੇਰੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਉਵੇਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਂਗਲਿੰਗ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਇਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੇਖਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਮਰਾ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੰਗੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਝੂਮਰ ਪੈ ਰਹੀ ਤੇ ਝੂਮਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਕਲਚਰ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਗੋਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 1699 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5K ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਖਰੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਕਈ ਸਾਰਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਨਿਫਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਰਾਵੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰੇ ਉਹਨਾਂ ਟੱਪਣਾ ਹੀ ਟੱਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਕਟਾ ਲਿਆ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੁਲੇਖ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਲਾ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਭੰਗੜਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਂਗਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਆਮਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੇ ਡਰਨ ਤੇ ਝਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੀਆਂ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ 5-7 ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਾਰਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਮਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਵਾਈ ਗਈ ਉਹ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਲ-ਹਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਾਨਾ ਚਕਜ਼ਈ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਤਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ
ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਮੈਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ 7 ਕਿ 8 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2005 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿਬਾਚਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਲੀਮੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੋਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਾਲੀਮੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਰਾਣੇ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦ ਨੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਤ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝੇ ਸੀ ਬਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਫਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜੋ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਫਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਫਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾਤ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਵੇ। ਅਮਰ ਜ਼ਹੀਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਪਿਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1.5 ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਇਦਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਿਨਿਸ਼ ਫਾਤਮਾ ਡੀਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਰੈਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਸਰੈਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰੈਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਰਤ ਕਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਖੈਰ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰੌਲੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਹਰਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਜ਼ਹੀਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਾਇਦਾ ਨਾਫਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਮਿੱਥਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋ ਹਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। 2 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਵਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਖੱਟੀ ਤਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰੇ ਹੋਏ। ਲੱਭਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਐਜ਼ ਏ ਉਸਤਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ GC ਦੇ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਸਲ ਮੈਂ ਆਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਰਵੇਜ਼ ਬੰਦਲ ਹੋਰਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟੂਟੂਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਚੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਮਿਲੀ। ਵੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਮਿਸ਼ਲ ਫੋਕੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸਲੇ ਵੰਡ ਉਸਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਘਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਉਰਦੂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਥਰਸਟੀ ਕਰੋ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਥਰਸਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈ ਆਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੰਡ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲੇਜ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨਾਲੇਜ ਸੌਰੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੜਦਾ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਉਤਲੀ ਕਲਾਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਔਰ ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਰੀਮਿਕਸ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਈਬਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲਚਰ ਔਰ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਕਲਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ, ਖੈਰ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜੀਸੀ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਅਗਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ 2000 ਬੰਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਸੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਬੋਏ 'ਚ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਗਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਗਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਗਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਫਾ ਉਹੀਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਰੀਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਕ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਇਸਤਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਠਣੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਿੱਠਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਥ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਅਗਰ ਮੈਰਿਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਪਾ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਠਣੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀ ਰੂਪ ਫਿਰ ਸਿੱਠਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਜਾਂਜੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਰ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਧੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲੋਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਛੱਡ ਤੇ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹਣੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਰੀਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਹਤਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਦੀ ਡਿਗਰੀ
ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਬੋਲੀ, ਕਲਚਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਰਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਕੋਡ ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਹਾਮੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਵਿਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤਾਈਂ ਆਪਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਹਰ ਵੇਲੇ 'ਚ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਾਸਰ ਦੇ ਵਾਈਬ ਦਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਚੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਘਣੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਦੇ ਕਲਾਸਿਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਟੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਸਿਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਨੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਬਦਲਨੇ ਪਵਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਸੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਜੀਸੀ ਦੇ ਲਾਨ 'ਚ ਟੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ AI ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2012-13 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਾਦਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਤੌਹੀਦ ਚੱਠਾ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਕ ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਗ ਪਾਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਚਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰੀ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਰਕਸੀਅਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰਵਾਇਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕੋਈ 20 ਸਿਆਣੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਕਿਤਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਿਆਣਾ ਔਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਗਰੁੱਪਸ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਵਾਲੀ, ਖਾਸਾ ਤੇ ਆਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਲਾਇਤ ਦੇ ਟੂਲਸ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਲਾਇਤ ਦੇ ਟੂਲਸ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਯਲਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਬਾਈ ਇਸਲਾਮ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਾ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਧ ਤੋਂ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਪਠਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਗੇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਨ, ਮਾਡਰਨਿਸਟ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਅਗੇਰੇ ਹੂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਉਹੀ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ 5000 ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ 5000 ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਖੱਚ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਿ 5000 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇਚੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਾਬ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸਾਰਾ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ 4 ਅਖਬਾਰਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਰਗੋਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, 1852 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਸਾਲੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆਏ, ਰਸਾਲੇ ਤੇ ਰਸਾਲਾ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਕੋਈ ਨੂਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਫਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੋਈ 350 ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਰਸਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 400 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 350 350 ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਟੋਟਲ 15 ਤੋਂ 20 ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਖੈਰ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਤੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਪੈਸਾ ਅਖਬਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈਟਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਔਰ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ 70s 'ਚ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ, ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲਾ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਆ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੱਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਨੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੈਦ ਨੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੁਕਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਤੇ ਖੈਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੰਨ 96-97 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 2002 'ਚ ਇੱਕ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਨ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਕਰ ਬਿਠਾ ਲਈ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਨਿਆਜ਼, ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਘਟੀਆ ਉੱਥੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਔਰ ਜੁਮਲੇ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ, ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਫਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਫਾਤ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਸਫੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ, ਇਮਰੋਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਫਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਫਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਫਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖਬਰਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਖਬਰਾਂ ਐਸਾ ਸੀ, ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰੀਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ 2004 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜਮੀਲ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ
50 ਅਖਬਾਰ ਡੇਲੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਕਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਭਾਵੇਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਸੁਨੋ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਚੁਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਕਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੂੰ ਸਰੈਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਜਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹਰਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਰਿਆਸਤੀ ਸਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਲਹਿਜਾ ਆਪਣਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਸਲਸਲ ਵਰਤੀ ਜਾਵੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਖੈਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੈਸੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਛਪਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਰਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ, ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਛਪਵਾ ਕੇ ਦੋਸਤ, ਬਲਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਛਪਾਉਂਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ। ਅਮਰ ਜ਼ਹੀਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਸ਼ਮੂਲ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਆ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਰਹੀਮਾ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਖਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੇ ਰਖਾਈਏ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਕਦੀ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲਾ ਕੋਈ ਛਾਪ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇਨਕਮ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਆਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ YouTube ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ YouTube ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਾੜੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਐਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਹਿਰੀਕ ਐਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ YouTube ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮੋਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਊ ਇੱਕ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੀ। ਤੇ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਵੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਦੀ ਗੱਲ 100% ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਖੋਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਫਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਲਫੁਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵਰਤਨੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਮੀਜ਼, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ 2-3 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਹਾਫਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਤ ਸਕਾਂ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ HEC ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਾਲੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਵਰ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੈਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਉਹ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3rd ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਉੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ 2 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਵਰ ਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ GCR ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 50 ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਡਰਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤਹਿਰੀਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਕਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਈ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਢੇਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਵਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਾਫਤ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਰਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੰਜ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਾਫਤ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਨਤਾਣੇ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰ ਨਮਾਣੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਦੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਗਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਔਰ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੁਰੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਕਾਲਜ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਅਮੂਮਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਫਿਲਮ ਔਰ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਕੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬਾਜ਼ਗਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੱਬਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮਿੱਥਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਰਕਜ਼ੀਅਤ ਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਡੋਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਅਖਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤਾਸੁਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਹੈਗੇ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖਤੂਨ ਲੜਕੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿਸਾਬ ਤੱਕ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਲਹਿਜੇ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਲਿਖੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਮਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੜੱਪੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ, ਜੋਗੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਾਦ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।